ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ ایاز کی آج سہاگ رات تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ رات اس کی کچھ خاص خوشگوار نہیں ہوگی۔ لیکن اس کے لیے یہ بات خوشی کی تھی کہ زندگی میں پہلی بار اس نے جو خواہش کی وہ نہ صرف پوری ہو گئی، بلکہ ضد میں آ کر اس نے جو چاہا وہ مجسم صورت میں اس کے کمرے میں اس کے بستر پر موجود تھی۔ اتنی بڑی کامیابی پر اس کے چہرے پر ایک طنزیہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے اپنی ضد میں زیبا کو جیت تو لیا تھا، لیکن اس راہ گزر میں آنے والے ہر امتحان کے لیے اس نے خود کو ذہنی طور پر پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ اور آج تو جشن بنتا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ جشن منانے کے لیے وہ اکیلا ہی سرور میں ہوگا۔ آدھی رات گزر چکی تھی تو وہ آہستہ سے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہینڈل پر ذرا سا دباؤ ڈالتے ہی دروازہ کھل گیا تو سامنے ہی بیڈ پر اسے زیبا عروسی لباس پہنے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی دکھائی دی۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا تو دروازہ ہلکے سے چرچراتے ہوئے بند ہوا۔ اس نے کنکھیوں سے اپنی بیوی کو دیکھا جو بستر کے کنارے پر بیٹھی، اور اس کے کمرے میں داخل ہونے کے باوجود اس کی حالت میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی اور دنیا میں موجود ہو۔ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود لگتی ہی نہیں تھی، نہ ہی اس کے چہرے پر کوئی جذبات نظر آ رہے تھے، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اندر ہی اندر کوئی جنگ لڑ رہی ہے۔ ایاز یہ بات بہت اچھے سے جانتا تھا کہ یہ شادی اس کی خواہش کے خلاف ہوئی ہے۔ وہ اس رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی، تبھی اس کا میک اپ زدہ بے جان چہرہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کی جانب قدم بڑھائے، لیکن زیبا کے بدن میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ وہ اس کے اندر آنے کے باوجود اتنی بے خبر کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ سوچ آتے ہی ایاز کو غصہ آنے لگا، اور ایک دم ماحول میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا۔ اسے زیبا کے سامنے اپنے وجود کی لا علمی کھانے لگی۔ ایاز عین اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا، اور جب عروسی لباس میں ہوتے ہوئے اس کی نظر زیبا کے چہرے پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ اپنے دل میں زیبا کو دیکھتے ہی پیدا ہونے والی تلخی کو دبانے کی کوشش کرنے لگا، مگر اس میں بری طرح ناکام ہو گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ دلہن کے روپ میں زیبا نے جو یہ بندھن قبول کیا ہے وہ بس ایک دکھاوا تھا۔ اس نے سب کے دباؤ میں آ کر نکاح تو کر لیا، مگر اس نکاح کو قبول نہیں کیا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ جو تھوڑی بہت اپنائیت زیبا کے لیے محسوس کر رہا تھا وہ ایک دم سے ختم ہو گئی۔ تو محترمہ زیبا بیگم، ایاز نے ہلکے سے مسکرا کر کہا، کیسی ہو؟ زیبا سر جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آواز پر چونکی۔ اس نے پہلو بدلا لیکن کچھ نہ بولی۔ لگتا ہے آج بہت ہی گہری سوچوں میں ڈوبی ہوئی ہو۔ ویسے اپنے خامند کے ہوتے ہوئے کسے سوچ رہی ہو؟ تو اس کی بات پر زیبا نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا تو وہ مزید دانت کچکچاتے ہوئے بولا، یقیناً سوچ رہی ہوگی کہ اگر آج قسمت تمہارا ساتھ دیتی تو اس کمرے میں میری جگہ کوئی اور بیٹھا ہوتا۔ اب چونکہ تمہارے دل کی مراد تو پوری نہیں ہوئی اور میری جگہ وہ لے نہیں سکا، تو اپنے ذہن کے یہ گھوڑے دوڑانا بھی بند کرو نا۔ کیا فائدہ اتنی ذہنی مشقت کرنے کا؟ اس کی بات سن کر زیبا کا دل تو جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ نکاح کے وقت وہ سوچ رہی تھی کہ شاید عمر ایوب کے ساتھ اس کی دلی وابستگی ایاز کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، تبھی تو وہ اس سے نکاح کرنے جا رہا ہے، اور یقیناً وہ اسے کبھی اس حوالے سے تانا نہیں دے گا۔ لیکن اب جب وہ اس کے نکاح میں تھی تو اس کی باتیں کسی تازیانے کی طرح سیدھی اس کے دل پر جا لگی، لیکن وہ خود کو اور
अपने दिल को संभालने की कोशिश में जुट गई, क्योंकि इतने बेरहमाना सवालों का उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो तो पहले ही एक जख्मी दिल लिए इस बिस्तर पर बैठी थी। अयाज ने तेज नज़र से उसे देखा और फिर तमस्सुखोराना अंदाज में बोला, क्या हुआ मेरी जान? ज़बान क्यों गंग है तुम्हारी? वैसे तो बहुत बातूनी थी तुम। उमर के साथ तो तुम्हारी बड़ी लंबी गुफ्तगू चलती थी, लेकिन अपने शौहर के सलाम का जवाब भी तुम्हारे पास नहीं। लगता है तुम्हारे ख्वाब तो बहुत बुरी तरह से चकनाचूर हुए हैं भाई। सच कहूँ तो मैं तुम्हारे दुख में बराबर का शरीक हूँ। तो ज़ेबा ने एकदम से हड़बड़ाकर उसे कहा, वालेकुम अस्सलाम। उसके वालेकुम अस्सलाम कहने पर अयाज ने एक ज़ोरदार कहकहा लगाया तो ज़ेबा उसे उलझी हुई नज़रों से देखने लगी। तो वो इसका मजाक उड़ाने वाले अंदाज में बोला, मैंने तो तुम्हें सलाम किया ही नहीं था। तो वो इसकी बात सुनकर बौखला सी गई। अयाज कदम कदम पर उसका इम्तहान ले रहा था और वो बुरी तरह से खुद को पजल होता हुआ महसूस कर रही थी। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दिल की कैफियत, मुझे तुमसे दिली हमदर्दी है। वो मुसलसल चुभते अल्फाज में तंज की बरसात करते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है अयाज। वो धीमी आवाज में बोली, मैंने निकाह बकायमी होशो हवास में आपके साथ किया है। उमर के लिए मेरे जो भी जज्बात थे वो आपसे निकाह के बाद ख़त्म हो चुके हैं। आप मुझे गलत मत समझे। वो बमुश्किल अपने आंसू रोकते हुए लड़खड़ाते हुए लहजे के साथ बोली, मैं तुम्हें गलत ना समझूं? अयाज ने फिर से जोरदार कहकहा लगाते हुए कहा, क्या तुम मुझे अकल से फारिग समझती हो या काठ का उल्लू समझती हो, या तुमने मुझे इतना बेवकूफ़ समझ रखा है कि तुम्हारी गायब दिमागी की हकीकत मैं जान ना सकूं? आप मुझे गलत समझ रहे हैं अयाज, मेरा दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। ज़ेबा ने सर झुकाए अपनी आंखों में उतरी नमी को छुपाते हुए कहा। गलत? अयाज भवें उचकाते हुए बोला, हाँ भाई, गलती तो तुमने की ही नहीं। तुम तो बस दिल की बात सुनती हो, और दिल को तो रोकना तुम्हारे बस में नहीं था, है ना? वो उसके करीब आया और बैठते हुए मजीद कहा, देखो, मैं कोई जज्बाती शौहर नहीं हूँ, इसीलिए तुमसे सच सुनना चाहता हूँ। बस तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारे दिल की ये ख्वाहिश नहीं थी कि इस लम्हे तुम्हारे साथ उमर अयूब बैठा होता? तो ज़ेबा उनके इस सवाल पर जच हो गई और अपने आंसुओं को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो उसकी गालों पर बह निकले। उसे समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे अयाज को मना करे कि इस टॉपिक को ख़त्म कर दे। वो अपनी बात करने की बजाय बार बार उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था, और ये नमक पाशी उसे जल्द ख़त्म होते दिखाई नहीं दे रही थी कि वो एकदम से बोला, वैसे तुम तो सोच रही होगी ना कि ज़िंदगी के इस नए सफ़र में काश तुम्हारा मनपसंद हम सफ़र होता। लफ्ज़ काश पर अयाज ने जान पूछ कर जोर देते कहा, काश वो होता जिसके संग तुमने इतने ख्वाब देखे थे। ज़ेबा का दिल अब इस बहस व मुबाहे से थकने लगा था। वो बामुश्किल हिम्मत करके बोली, अयाज, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ, बेहतर होगा कि आप इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म कर दें। तो वो एकदम काटदार लहजे में बोला, इज्जत? गोया तुम मेरी सिर्फ इज्जत करती हो, मोहब्बत नहीं। हालांकि हमारे रिश्ते में सबसे पहला मुकाम तो मोहब्बत का होना चाहिए था। तो वो बेबसी की कैफियत में अपना निचला होंठ दबाए अयाज की तरफ देखने लगी। आखिर आपकी इन बातों से क्या मतलब है? आप कहना क्या चाहते हैं? तो अयाज ने एकदम से उसके पास से उठा और कुर्सी पर जाकर बैठ गया। भाई, मेरा इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरे तो सर में शदीद दर्द हो रहा है, इसलिए तुम फौरन उठो और मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। देखता हूँ चाय में तुम मेरे लिए कितनी मोहब्बत डाल सकती हो। शायद तुम्हें पता नहीं कि मुझे चाय बहुत पसंद है,
और मैं रात के इस पहर चाय हमेशा पीता हूँ। तो वो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। भला कोई पहली रात की दुल्हन से काम करवाता है, और इतने भारी कामदार लहंगे के साथ? आखिर वो किचन में जाए तो जाए कैसे? लेकिन खैर, वो इसका दिल जीतने के लिए उस वक्त कुछ भी कर सकती थी। लिहाजा वो फौरन अपने भारी कामदार लहंगे को संभालते हुए किचन की तरफ गई। किचन छोटा सा था मगर साफ सुथरा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो चाय की पत्ती कहाँ से ढूंढे। उसने मुख्तलिफ केबिन्स खोले, लेकिन चाय और चीनी उसे कहीं नहीं मिल रही थी। वो एक हाथ कमर पर रखे दूसरे हाथ से सारी कैबिनेट्स देखने लगी। अचानक एक केबिन में उसे चाय और चीनी का डब्बा मिला तो उसने शुक्र का कलमा पढ़ा। फिर उसने फटाफट चाय का पानी चढ़ाया और ख़ुद दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी हो गई। उसका दिमाग अयाज से बातें करके इस कदर उलझ गया था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर इस रात ऐसी बातें करने का क्या मकसद था? वो कुढ़ने लगी। अगर अयाज इसी तरह उमर की बातें करता रहेगा तो वो तो उमर को कभी नहीं भूल पाएगी। भला जिंदगी के आगाज में ही इस कदर बदगुमानी को लेकर कैसे चला जा सकता है? काश उमर स्टैंड ले लेता और बुज़दिल ना निकलता तो वो आखिरी हद तक भी चली जाती। लेकिन जब उमर ने ही अपनी मोहब्बत की लाज नहीं रखी तो वो एक कमज़ोर लड़की थी। भला ख़ानदान की रिवायात से कैसे टक्कर मोल ले सकती थी? पानी उबल चुका था। उसने फ़ौरन जल्दी जल्दी चाय तैयार की, कप में डाली और कमरे में ले आई। अयाज टांग पर टांग रखे बैठा था तो उसने चाय का कप अयाज के सामने रखी टेबल पर रखा और खामोशी से खड़ी हो गई। अयाज ने एक गहरी नज़र से उसकी तरफ देखा और चाय का कप उठा लिया। जो ही पहला घूंट उसने भरा, फ़ौरन ही उसके चेहरे पर एक नागवारी की आसार नमूदार हुए। उसने ज़ोर से चाय का कप टेबल पर पटक दिया तो कुछ चाय टेबल पर जा गिरी। उसने घबराकर अयाज की तरफ देखा तो बोला, ये क्या बना कर लाई हो? तुम्हारी तरफ क्या चाय में मीठा डालने का रिवाज नहीं? तो ज़ेबा ने घबराकर उसकी तरफ देखा और हकलाते हुए बोली, मीठा शायद मैं भूल गई। भूल गई? अयाज ने मौका गनीमत जानते हुए कहा, जैसे तुम भूल गई हो कि अब मैं तुम्हारा शौहर हूं, है ना? ज़ेबा ने ये अल्फाज सुने तो उसका दिल मज़ीद बोझल हो गया। अयाज के हर लफ्ज़ में उसकी ज़ात की नफ़ी और तौहीन थी। वो अपने आंसू ज़ब्त करने की कोशिश करते हुए खामोशी से खड़ी रही। अयाज की अम्मी ने पहले शौहर की वफ़ात के बाद दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी शादी में से अल्लाह ने उन्हें फिर से एक बेटा अता किया जिसका नाम उन्होंने उमर रखा। लेकिन उनकी दूसरी शादी भी ज़्यादा अरसे तक ना चल सकी और 2 साल बाद उनके दूसरे शौहर के इंतकाल के बाद उनके ससुराल ने उन्हें घर से निकाल दिया तो वो दोनों बच्चों को लेकर अपने मेके में आ गई। अयाज की ज़िंदगी ना तो सौतेले बाप के घर अच्छी गुजरी और ना ही नन्याल में उसे वो तवज्जो मिल सकी। तो वो बचपन से ही उमर से नफ़रत करने लगा, क्योंकि उमर बचपन से ही दूसरों की मोहब्बत और तवज्जो का मरकज़ रहा। वो खुश मिजाज, हंसमुख और जल्द ही सबका लाडला बन गया। नन्याल वाले भी उससे बेपनाह मोहब्बत करते थे। वो सबके दिलों में घर कर गया था। लेकिन अयाज बचपन में ही अपनी माँ और नन्याल की तवज्जो से महरूम रहा। वो अपनी जगह बनाने की भरपूर कोशिश करता रहा, मगर जहाँ भी जाता उमर की शख्सियत उस पर गालिब आ जाती। कोई भी अयाज को इस तरह से नहीं देखता था जैसे उमर को देखा जाता था। नन्याल में बच्चे खेलते वक्त उमर को लीडर बनाते और अयाज पीछे रह जाता तो वो इस खेल से ही बाइकआउट कर देता। नन्याल में बुजुर्ग भी उमर को पसंद करते थे। कोई उमर को अपने साथ बिठाता, कोई उसे कहानियाँ सुनाता, जबकि अयाज अक्सर तन्हा रह जाता। लेकिन उस लम्हे वो उमर से बेपनाह नफरत महसूस करता था। बचपन में ही वो ये समझने लगा था कि उमर उससे बेहतर है, उससे ज़्यादा प्यारा है और शायद हमेशा ऐसा ही रहेगा। अयाज का दिल नफ़रत और हसद से भरने लगा और उसे ये लगने लगा कि इस दुनिया में उमर
اس کی جگہ چھیننے کے لیے آیا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کی ماں بھی عمر کو زیادہ چاہتی ہے تو وہ بہت کڑتا تھا، کیونکہ جب کبھی وہ کسی مشکل میں ہوتا یا کوئی غلطی کرتا اس کی ماں اسے ڈانٹ دیتی، مگر عمر پر ہمیشہ نرم ہاتھ رکھتی۔ اس فرق نے ایاز کے دل میں عمر کے لیے نفرت اور حسد کا مادہ اور بھی گہرا کر دیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ نفرت کی یہ خلیج ان دونوں کے درمیان بڑھنے لگی، یہاں تک کہ وہ دونوں اب جوانی کی دہلیز پر کھڑے تھے۔ لیکن اب جو مرحلہ ایاز کی زندگی کو درپیش تھا اس میں وہ کسی صورت ہارنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے بچپن سے ہی اپنے ماموں کی بیٹی زیبا بے حد پسند تھی۔ ماموں دوسرے شہر رہتے تھے۔ وہ جب کبھی نانی کے گھر آتے تو ایاز کے لیے وہ دن عید کا ہوتا، کیونکہ تمام کزنز میں سے زیبا ایسی تھی جو اسے سمجھتی تھی، اس کا خیال رکھتی تھی، اس کی چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں اس کا ساتھ دیتی تھی، تو اسے بچپن سے ہی زیبا سے ایک خاص لگاؤ پیدا ہو گیا تھا۔ لیکن یہ لگاؤ ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ زیبا سے کبھی شادی کرنے کا سوچتا۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ زیبا اور عمر کے درمیان معاملات صرف کزن جیسے نہیں بلکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے ہیں، تو ایاز کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ وہ کسی صورت بھی زیبا کو عمر کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اور ان کی یہ نزدیکیاں ایاز کو برداشت نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ اس نے یہ بات بہت بچپن میں جان لی تھی کہ جو چیز عمر کو پسند آتی ہے وہ عمر ہی کی ہو جاتی ہے۔ لیکن زیبا کے معاملے میں وہ ضد پر اتر آیا۔ وہ ان کے درمیان محبت کی پینگیں دیکھ کر شاید غصے اور مایوسی کا شکار ہو گیا۔ اسے لگا کہ عمر اس پر یہاں بھی بازی لے گیا ہے، لیکن شاید قدرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے ماموں اور ممانی کا انتقال ہو گیا، لیکن اس حادثے میں زیبا بال بال بچ گئی، تو نانی اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ انہیں دنوں ایاز اپنی تعلیم مکمل کر کے ایک انتہائی پرکشش جاب اچھی سی سیلری کے ساتھ جوائن کر چکا تھا۔ اس کا دور دور تک شادی کا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جاب ملتے ہی اس نے کمپنی کے قریب ہی ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا اور اس میں شفٹ ہو گیا۔ اس کی الگ رہائش کے فیصلے پر اس کی امی اور نانا نانی بہت خفا ہوئے، لیکن اس نے بالکل پرواہ نہ کی، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس گھر میں اپنا استحصال ہوتا دیکھتا آیا تھا، اور اس نے یہ بات بچپن میں ہی سوچ رکھی تھی کہ وہ جب بھی اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا تو اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ لہٰذا جو ہی اس کو وہ اچھی جاب ملی، اس نے سب سے پہلے اپنے لیے الگ تھلگ رہنے کا بندوبست کیا۔ تو اس کی امی نے شدید احتجاج کیا۔ اس نے انتہائی لاپرواہی سے کندھے اچکاتے کہا کہ عمر ہے نا آپ کے پاس، پھر آپ کو کیا غم ہے؟ تو اس کی امی اس جواب پر پریشان ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عمر تو ابھی پڑھ رہا ہے، جبکہ اس گھر کو ابھی ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے، اور اس گھر کا بڑا بیٹا تم ہو، لہٰذا تمہیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس نے بھی دو ٹوک انداز میں اپنی ماں سے کہا کہ جب مجھے آپ کے مضبوط سہارے کی ضرورت تھی تو آپ نے بھی تو اپنی ساری محبت توجہ عمر پر لٹا دی، اس وقت آپ نے بھی تو میرا خیال نہیں کیا۔ تو اس کا جواب سن کر اس کی ماں ششدر رہ گئی اور پھر بولی، تو کیا تم اپنے بچپن کی محرومیوں کا بدلہ ہم سے اب لوگے؟ تو وہ ان کی بات پر جھنجھلایا، امی میں کون سا کسی دوسرے ملک چلا گیا ہوں، اسی شہر میں ہوں، آتا جاتا رہوں گا، آپ لوگوں کی ذمہ داریوں سے غافل نہیں ہوں۔ تو اس کی امی خوش ہو گئی کہ ظاہر ہے جوان بیٹے کے ساتھ مزید کیا بحث مباحثہ کریں۔ وہ ہر ویکینڈ پر امی اور نانا نانی سے ملنے کے لیے آتا، اور وہاں پر اسے عمر اور زیبا کو دیکھ کر کوفت ہونے لگتی۔ وہ دونوں چپکے چپکے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے، یا پھر زیبا اپنی اسٹڈی میں ہیلپ کی خاطر اکثر عمر کے کمرے میں گھسی رہتی، تو اسے شدید غصہ آتا۔ اس نے کئی بار امی کو سمجھایا کہ ان پر نظر رکھا کرے، تو الٹا اس کی امی اسے ڈانٹ دیتی کہ تم کیسی فضول باتیں سوچتے رہتے ہو، وہ دونوں کزنز ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، اگر عمر اسے اسٹڈی میں ہیلپ کر ہی دیتا ہے تو اس میں کون سی برائی ہے، اتنی تنگ نظری کا مظاہرہ مت کرو، شکر نہیں کرتے ہو
कि उमर घर में पढ़ाने के लिए मौजूद है, वरना मैं उसे अकेले कहाँ एकेडमी भेज सकती थी। मेरे भाई की बेटी है, पढ़ाना भी तो ज़रूरी है। अब वो दौर नहीं है कि लड़कियां घर में अनपढ़ बैठ जाएं, तो फिर भी बासानी उनके रिश्ते हो जाते थे। अब तो अगले पढ़ी लिखी जॉब वाली लड़की का रिश्ता करते हैं। तो हमें आने वाले वक्त के तकाज़ों के मुताबिक ज़ेबा को तैयार करना है। तो अम्मी, ज़रूरत है ही क्या ज़ेबा के लिए बाहर रिश्ते ढूंढने की? तो अयाज की बात सुनकर उसकी अम्मी चौंक गई। क्या मतलब है तुम्हारा? वो इसे खोजती हुई नज़रों से देखने लगी। तो वो एकदम बोला, अम्मी, मैंने कौन सा फ़लसफ़ा बिखारा है जो आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? तो उसकी अम्मी एकदम मुस्कुराते हुए बोली, तो क्या मैं जो समझ रही हूँ वही दुरुस्त है? तुम ज़ेबा को पसंद करते हो? तो वो मुस्कुराकर चुप हो गया। लेकिन उसकी अम्मी ने उसका माथा चूमते हुए कहा कि ये तो तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। मैं तो ज़ेबा के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी, क्योंकि तुम एक मूडी से बच्चे हो, और अभी नौकरी लगने के बाद जो तुमने हमसे अलग थलग रहने का फ़ैसला किया है, तो इसमें मुझे बस यही सोच आई कि तुम शायद ज़ेबा के मामले में हमारी बात को अहमियत नहीं दोगे, इसलिए मैं खामोश हो गई। लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं ज़ेबा के लिए बहुत फ़िक्रमंद थी। उमर के तो अभी दूर दूर तक पाँव पर खड़ा होने के चांसेस नहीं हैं, तो ऐसे में मैं उसे ज़्यादा देर तक घर तो नहीं बिठा सकती। तो यही सोचा था कि कोई अच्छा रिश्ता आएगा तो उसके हाथ पीले कर दूंगी। सच कहूँ तो अयाज, तुमने तो मेरे कंधों से बहुत बड़ा बोझ कम कर दिया। अम्मी की बात सुनकर ना जाने क्यों उसे एक कमीनगी से खुशी महसूस हुई। ये सच था कि वो ज़ेबा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था, लेकिन बस उमर की ज़िद में वो उसे अपनाना चाहता था। उमर को एक धचका देने के लिए अयाज के पास ये गोल्डन चांस था। वो बचपन से लेकर अब तक के सारे बदले एक ही बार में चुकाने के लिए उतावला हुआ जा रहा था, और कुदरत ने भी बैठे बिठाए उसे ये चांस दे डाला, तो वो बहुत खुश था। दूसरी तरफ उमर और ज़ेबा को अयाज और अम्मी के दरमियान होने वाली बात का इल्म नहीं था। वो दोनों अपनी ही खुशियों के संग डोल रहे थे। उमर ज़ेबा को कॉलेज से पिक एंड ड्रॉप करने के लिए जाता। एक दिन ज़ेबा ने उसे चाट खाने की फरमाइश कर डाली, तो उसे लेकर वो होटल में आ गया, जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। लेकिन अचानक उसी होटल पर अयाज ने जब उन दोनों को बैठे देखा तो गुस्से से आग बगोला हो गया। वो गुस्से से तन तनाता हुआ उनकी टेबल के करीब गया, तो वो दोनों उसे देखकर एकदम घबरा कर खड़े हो गए। अयाज ने उमर को सख्त नज़रों से देखते कहा, तुम हमारे घर की इज्जत को लेकर यहाँ क्यों बैठे हो? तुम्हें शर्म आती है या नहीं? उमर अपने बड़े भाई को पहली बार इतने गुस्से में नहीं देख रहा था। वो जानता था कि उसका बड़ा भाई उसे हमेशा ही ऐसे ही रवैये दिखाता आया है। तो वो एकदम बोला, भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि मैं शर्मसार हो जाऊं? हमारे ख़ानदान में बहू बेटियों को यूं होटल में नहीं घुमाया जाता। हाँ, तुम्हारे ददियाल में ये सब आम चलता होगा, तो कुछ नहीं कह सकता। फिर वो एकदम गुस्से से ज़ेबा की तरफ मुड़ा और उसे कहा कि फ़ौरन मेरे साथ बाहर आओ। तो ज़ेबा धड़कते हुए दिल के साथ कभी उमर को देखती और कभी अयाज को, लेकिन वो अयाज का गुस्सा अच्छे से जानती थी, इसीलिए बिना कुछ कहे अयाज के पीछे चल पड़ी। अयाज के पास अपनी गाड़ी थी। वो ज़ेबा को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर तक लाया, और घर आते ही उसने अपनी माँ के सामने खूब हंगामा कर डाला। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि इन दोनों पर नज़र रखें, लेकिन आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगती थीं। ले, संभालें अब। तो उसकी अम्मी अयाज की बातें सुनकर परेशान हो गई, जबकि ज़ेबा रोने लगी। इतने में उमर भी घर पहुंच आया। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अयाज ने एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। तो वो फटी फटी आंखों से अपने बड़े भाई को देखने लगा, जिसे उसने कभी अपना सौतेला भाई नहीं समझा था। इससे पहले कि दोनों के दरमियान बात बढ़ती, उसकी अम्मी दोनों के दरमियान आकर खड़ी हो गई। ये सब क्या हो रहा है? तुम क्यों लड़ रहे हो? तो अयाज एकदम बिफर कर बोला, ये बात आप इससे पूछें।
कि मैं इसके गिरेबान तक क्यों आया। तो उसकी अम्मी ने हैरत से उमर की तरफ देखा। क्या कर दिया है इसने? ये दोनों होटल में बैठे एक दूसरे के साथ ऐसी कौन सी बातें कर रहे थे जो घर में मुमकिन नहीं? पूछे जरा इनसे। आधा शहर हम लोगों को जानता है। अगर किसी ने हमारे घर की बहू बेटी को यूं होटलिंग करता हुआ देखा तो सोचें पूरे शहर में हमारी कितनी बदनामी हो जाएगी कि हमने अपनी लड़कियों को इतनी खुली आज़ादी दे रखी है। बात करते हुए अयाज का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अयाज की माँ हैरान होकर बोली, क्या ज़ेबा होटल में उमर के साथ? वहाँ इनका क्या काम था? वो गुस्से से एकदम उमर की तरफ मुड़ी तो उमर एकदम बोला, अम्मी आप जो समझ रही हैं वो गलत है। दरअसल ज़ेबा का चाट खाने का दिल कर रहा था तो मैं इसे लेकर होटल में चला गया। तो उसकी अम्मी एकदम गुस्से से बोली, यही चाट तुम घर में भी ला सकते थे, इसे होटल ले जाने की क्या ज़रूरत थी? हमने कब अपने घर की बेटी को इतनी आज़ादी दे रखी है? तुमने बहुत गलत किया है उमर। पुप्पो इसमें उमर का कोई कसूर नहीं, मैंने कहा था उमर को। उमर के दिफा में ज़ेबा की बात सुनकर अयाज को शदीद गुस्सा आने लगा तो उसने एकदम मौका गनीमत जानते हुए कहा, इससे पहले कि बात मोहल्ले में फैल जाए और ख़ानदान की इज्जत खाक में मिल जाए, हमें कुछ करना होगा। अयाज की बात सुनकर ज़ेबा के लिए वहाँ खड़ा होना मुहाल हो गया तो वो रोते हुए वहाँ से चली गई। तो उमर भी गुस्से से अपने कमरे में आ गया। क्या मतलब? अयाज की माँ ने परेशान होकर उससे पूछा। मेरी शादी ज़ेबा से करवा दें अम्मी, कम से कम इज्जत तो घर में ही रहेगी और ज़ेबा भी किसी गलत रास्ते पर नहीं जाएगी, अयाज ने संजीदगी से कहा। तो उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ठीक कह रहे हो तुम, मैं तुम्हारे नाना से बात करती हूँ। दूसरी तरफ ज़ेबा अपने कमरे में बैठी थी जब उसे अचानक अपनी नानी की आवाज़ सुनाई दी, ज़ेबा बाहर आओ, तुम्हारे नाना तुमसे बात करना चाहते हैं। ज़ेबा दिल ही दिल में घबराकर नाना के कमरे में गई तो अयाज और पुप्पो को देखकर चौंक गई। इतने में नाना सख्त लहजे में बोले, क्या ये सच है कि तुम उमर के साथ होटल में गई थी? ज़ेबा ने घबरा कर कहा, नाना मैंने ही कहा था, हम किसी गलत नीयत से वहाँ नहीं गए थे। क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया गया है? तुम्हें ये छोटी सी बात लगती होगी, लेकिन हमारे नज़दीक ये छोटी सी बात नहीं है। तुम्हें हमारी इज्जत का कोई ख्याल है या नहीं? नाना ने गुस्से में कहा, मेरे घर की कुछ उसूल हैं और मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि उन उसूलों को तोड़ा जाए। बहरहाल मैंने एक फ़ैसला किया है कि तुम्हारी शादी अयाज से कर दी जाए, फिर तुम्हारा जब दिल चाहे अयाज के साथ होटलिंग करो या पिकनिक, हमें कोई गर्ज ना होगी। ये कहकर नाना और पुप्पो तो बाहर चले गए, लेकिन नाना के इस फैसले पर ज़ेबा तड़प गई। उसने फ़ौरन उमर की तरफ देखा तो वो गुमसुम खड़ा था। तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? ज़ेबा ने उमर को कहा तो अयाज एकदम से बोला, वो क्या बोलेगा? ज़ेबा की आंखों में आंसू आ गए। मैं उमर को पसंद करती हूँ, हम एक दूसरे को समझते हैं, है ना उमर? तुम बताओ ना इन्हें। वो रोते हुए पुरुमीद लहजे में उमर से मुखातिब होकर बोली तो एकदम कमरे में आती उसकी पुप्पो ठुठक कर सख्त लहजे में बोली, उमर अभी पढ़ रहा है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। अयाज की नौकरी लग चुकी है और अयाज भी तुम्हें पसंद करता है। बाकी इस ख़ानदान का हर फैसला अब्बा जी करते हैं और वो फैसला कर चुके हैं, लिहाजा अब तुम्हारी शादी अयाज से ही होगी। ज़ेबा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मगर पुप्पो मैं अयाज भाई को इस नज़र से नहीं देखती। ये तुम्हारी पसंद नापसंद का मसला नहीं, ये ख़ानदान की इज्जत का मसला है। उसकी पुप्पो दो टोक लहजे में बोली और अयाज को लेकर बाहर चली गई। तो वो पुरुउम्मीद नज़रों से उमर को देखकर बोली थी कि उमर चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। तो ज़ेबा हैरान परेशान रह गई। उसे यकीन था कि उमर उसके दिफा में कुछ तो बोलेगा, कुछ तो कहेगा,
लेकिन उमर का इस नाजुक वक्त में चुप हो जाना ज़ेबा को बददिल कर गया। दूसरी जानिब अयाज खुश था कि ख़ानदान के सभी बुजुर्ग उसके हक में बोल पड़े हैं। उसी उमर की तरफ से डर था कि अगर वो ज़रा सा भी बोला तो कहीं ऐसा ना हो कि फ़ैसला बदल जाए, लेकिन वो चुप रहा तो इसकी यही खामोशी अयाज के हक में हो गई। ज़ेबा ने कई बार उमर से इस सिलसिले में बात करने की कोशिश की कि वो घर वालों से बात क्यों नहीं करता, तो वो झुंझुला कर बोला, तुम बोली हो ना, तो क्या मिला, किसी ने तुम्हारी बात मानी? मेरे बोलने में और तुम्हारे बोलने में बहुत फ़र्क है। ज़ेबा रुहासी होकर बोली, तुम बात करके देखो ना। क्या बात करके देखूं? मेरे हाथ में क्या है जो तुम्हें दे सकूंगा? तो वो उमर की बात सुनकर फट पड़ी। तो फिर मोहब्बत करने से पहले सोचना था ना। वो फीकी सी मुस्कुराहट से उसकी तरफ देखकर बोला, मोहब्बत कब सोच कर होती है? तो तुम नहीं बोलोगे? वो तल्खी से बोली तो उमर ने इनकार कर दिया और इस चीज़ ने ज़ेबा को खामोश कर दिया। यहाँ तक कि वो चुपचाप अयाज की दुल्हन बनकर रुखसत होकर उसके फ्लैट में आ गई। लेकिन पहली रात ही अयाज ने अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुद ही जहर घोल दिया। ज़ेबा को जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि वो शादी के बाद उमर के हवाले से उसे कभी कोई ताना नहीं देगा, लेकिन वो तो कदम कदम पर उमर का नाम ले लेकर उसे इतना जिज कर चुका था कि वो अधमुई होने लगती। उसे जाने क्यों ये महसूस होने लगा था कि अयाज ने उससे शादी बदला लेने के लिए की है, और जब से उसे इस बात का अंदाज़ा हुआ था उसे तो बिल्कुल चुप लग गई थी। माँ बाप तो उसके मर गए थे और जो रिश्ते जिंदा थे वो भी इससे मुंह फेर चुके थे, तो वो अपना दुख सुनाती भी किसे? लिहाजा चुपचाप अयाज की बदसलूकी बर्दाश्त करती चली जा रही थी। अयाज ने शादी के दूसरे दिन ही उससे घर के काम काज करवाने शुरू कर दिए। हालांकि उसकी सैलरी इतनी अच्छी थी कि अगर वो चाहता तो घर में मुलाजिम रख सकता था, लेकिन वो जानबूझकर इसे तंग करने लगा। कभी कभी वो उसे आधी रात को फरमाइश कर डालता कि मुझे अभी और इसी वक्त पुलाव बना कर दो, और वो सारे दिन की थकी हारी कच्ची नींद से उठकर उसके लिए किचन में घुस जाती, लेकिन हुर्फे शिकायत कभी जुबान पर ना लाई। एक दिन तबीयत खराब होने के बावजूद रात का खाना उसने बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया, लेकिन अयाज को जायका पसंद नहीं आया। उसने खाना जोर से मेज पर फेंका और कहा, तुम्हें ढंग से पकाना ही नहीं आता। सारा दिन न जाने किसके ख्यालों में डूबी रहती हो कि इतना फीका खाना बनाती हो। उसकी कड़वी कसीली बातें सुनकर ज़ेबा रो पड़ी, लेकिन अयाज को उस पर बिल्कुल रहम न आया। शादी के एक हफ्ते बाद उसकी सास पुप्पो ने उन दोनों की दावत रखी, तो वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक अयाज ने उसको सजा सवरा देखा तो तंज करने से बाज नहीं आया। तुम जो इतना बन सवर कर जा रही हो तो इसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि उमर घर पर नहीं होगा। तो वो एकदम बिफर कर बोली, मेरा निकाह उमर के साथ नहीं अयाज के साथ हुआ है, और मैं अब आपकी बीवी की हैसियत से तैयार हो रही थी, लेकिन अगर आपको ये सब अच्छा नहीं लग रहा तो मैं तैयार नहीं होती। और ये कहते ही वो वॉशरूम में घुसी और अपना मुंह हाथ धोकर बाहर निकल आई। इससे पहले कि अयाज मजीद कुछ बोलता, वो एकदम चिढ़कर बोली, अगर ये कपड़े भी आपको पसंद नहीं तो बता दीजिए, मैं तब्दील कर लेती हूँ। तो वो इसे गहरी नज़रों से देखकर खामोश हो गया। पुप्पो के घर वो सिर्फ आधे घंटे तक रुके। अयाज की वालदा ने बहुत इसरार किया कि वो ज़ेबा को यहाँ पर एक रात के लिए छोड़ दे, लेकिन अयाज ना माना, और घर से निकलते हुए उसने अपनी माँ से कहा कि आइंदा वो इस तरह की कोई दावत ना रखें। तो उसकी वालदा अयाज की बात सुनकर खामोश हो गई, और फिर उन्होंने इंतहाई अफसुर्दा निगाहों से ज़ेबा की तरफ देखा, जो कहीं से भी खुश दिखाई नहीं दे रही थी। उन्होंने बातों ही बातों में उसे कुरेदने की कोशिश भी की, लेकिन वो कुछ ना बोली और अयाज की तारीफ ही करती रही। वो हैरान था कि तन्हाई मिलने के बावजूद
زیبا نے اس کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہیں نکالا، حالانکہ وہ چاہتی تو اس کے پاس ایک سنہری موقع تھا۔ وہ امی سے نہ سہی لیکن نانا نانی سے اس کی شکایت کر سکتی تھی، لیکن وہ ان کے سامنے تعریفیں ہی کرتی رہی۔ لیکن اس کے باوجود وہ زیبا کو شک کی نگاہ سے ہی دیکھتا رہا۔ اگر کبھی وہ موبائل پر پپھو یا نانا نانی سے بات کرتی تو وہ فوراً فون چیک کرتا۔ اگر اپنی کسی دوست سے بات کرتی تو وہ بار بار پوچھتا کہ کس سے بات کر رہی ہو، کون سی دوست ہے۔ وہ تمام میسیجز پڑھتا اور اس پر الزام لگاتا کہ وہ اس سے کچھ چھپا رہی ہے، لیکن وہ اسے صفائیاں دے دے کر اتنی تھک چکی تھی کہ اس نے بالآخر موبائل کا استعمال کرنا ہی ترک کر دیا۔ ایاز نے اس کے دوستوں کے ساتھ ملنے جلنے پر بھی پابندی لگا دی تو وہ خاموشی سے یہ بھی سہ گئی۔ وہ زیبا پر بے حد حیران ہونے لگا کہ جتنی سختی اور قید تنہائی اسے دے رکھی ہے، اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید اس زندان سے نکلنے کی کوشش کرتی۔ اسے جانے کیوں یہ لگنے لگا تھا کہ اس کا دل آہستہ آہستہ زیبا کی طرف مائل ہوتا جا رہا ہے۔ کہیں اسے زیبا سے محبت تو نہیں ہو گئی، کیونکہ جب بھی وہ اس پر سختی کرتا تو ایک دم اس کا دل اسے ملامت کرنے لگتا، لیکن دوسرے ہی پل اسے یاد آتا کہ زیبا تو اس کے بھائی سے محبت کرتی ہے، یہ سب تو وہ ناٹک کر رہی ہے۔ لیکن اس نے پھر آج دن تک طلاق کا مطالبہ کیوں نہیں کیا، نہ ہی اسے چھوڑنے کی دھمکی دی؟ آخر یہ کس مٹی سے بنی ہوئی ہے؟ وہ آفس جانے کے لیے جب نکلتا تو گھر کو تالا لگا کر جاتا۔ ایک طرح سے وہ اسے بند کر کے جاتا تھا، لیکن زیبا نے اسے کبھی بھی اس بات سے منع نہیں کیا۔ ایک دن وہ معمول سے ذرا لیٹ گھر پہنچا تو زیبا دروازے کے پاس ہی کھڑی رو رہی تھی۔ وہ اسے روتا دیکھ کر انتہائی حیران اور پھر پریشان ہو گیا تو وہ اس کے گلے سے جا لگی۔ اسے لگا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، اسی لیے رو رہی ہے۔ لیکن جب زیبا نے بتایا کہ وہ اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی کہ وہ اب تک نہیں آیا، تو اس کی بات سن کر اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب وہ لڑکی کہہ رہی ہے جس کی زندگی اس نے اپنے ہاتھوں سے اجیرن کر رکھی ہے۔ اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب اسے یہ احساس ہوا کہ وہ زیبا سے محبت کرنے لگا ہے۔ لیکن جب بھی اسے زیبا کا ماضی یاد آتا کہ کیسے وہ اس کے سوتیلے بھائی کی محبت میں گرفتار تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور اس نے عمر کو بھی کتنا اکسایا تھا، تو اس کا دل برا ہونے لگتا۔ اور ایک دن اسی غصے میں آ کر اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ یہ ملک ہی چھوڑ دے تاکہ وہ اپنے اور اس کے ماضی سے پیچھا چھڑا لے۔ لہٰذا اس نے اپنی کمپنی میں درخواست دی کہ اسے دبئی والے ہیڈ آفس بھیج دیا جائے۔ اس کی درخواست جلد ہی منظور ہو گئی تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ لیکن جب اس نے دبئی کا ذکر زیبا سے کیا تو اس کے چہرے پر اسے کوئی خوشی کی رمق نظر نہیں آئی۔ تو جانے کیوں اسے یہ احساس ہوا کہ کہیں نہ کہیں وہ اپنے عاشق سے دور جانے کے خیال سے خوش نہیں ہے، گویا اس کے دل میں ابھی بھی اس کے چھوٹے بھائی کی محبت بستی ہے۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل جیسے زخمی سا ہو گیا، اور جب وہ دبئی پہنچے تو یہاں کی چمک دمک اور شور میں بھی ایاز کا دل چین نہ پا سکا۔ اسے لگا کہ اگر میرا دل اتنا افسردہ ہے تو خدا جانے زیبا کتنی پریشان ہوگی۔ لہٰذا وہ ایک شام زیبا کو لے کر دبئی کے شاپنگ مال میں آ گیا۔ ونڈو شاپنگ کرتے کرتے اچانک عمر اور وہ ایک دوسرے کے بالکل سامنے آن کھڑے ہوئے تو ایاز حیران رہ گیا کہ عمر یہاں کیا کر رہا ہے۔ اس نے پلٹ کر زیبا کی طرف دیکھا، جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں شکوہ کر رہا ہو کہ تم نے بالآخر اسے اپنے پاس بلا ہی لیا۔ لیکن اسے زیبا کے چہرے کو دیکھ کر بے حد حیران کی ہوئی کہ جہاں پر خوشی کے بجائے پریشانی ہی پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایاز کو یہ شدت سے احساس ہونے لگا کہ اس نے دو محبت کرنے والے دلوں کو ایک دوسرے سے جدا کر کے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ بھلا زبردستی کے قائم کیے گئے رشتے بھی دیر پا ثابت ہو سکتے ہیں۔ وہ ساری زندگی نہ تو زیبا پر پابندی لگا سکتا ہے اور نہ ہی اس پابندی میں خود جی سکتا ہے۔
لہٰذا ایک لمحے کے اندر اس نے ایک فیصلہ کیا اور خوش دلی سے آگے بڑھ کر عمر سے ملا، اور پھر اس نے عمر کو دعوت دی کہ نزدیکی ریسٹورانٹ میں ڈنر کرتے ہیں۔ اس نے کارنر پر ایک ٹیبل بک کروائی جہاں ان کے درمیان امی، نانا نانی اور پاکستان کے حوالے سے ایک لمبی ڈسکشن چلنے لگی۔ لیکن اس دوران ایاز نے ایک بات محسوس کی کہ زیبا چپ چپ تھی، تو اسے لگا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکل جائے۔ ویسے بھی وہ یہ زندگی اب مزید نہیں جینا چاہتا تھا، لہٰذا وہ ایک بہانہ بنا کر اٹھا اور چپکے سے وہ اس رات ہوٹل میں اپنی بیوی کو اپنے سوتیلے بھائی کے پاس چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زیبا کو طلاق دے دے گا تاکہ وہ عمر سے شادی کر لے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ ان کی زندگی سے کہیں دور چلا جائے گا۔ یہ سوچ کر وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر ابھی اندر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اسے زیبا کی تیز چیختی ہوئی آواز سنائی دی، تو وہ ہڑبڑا کر گاڑی سے نکلا تو دیکھا سامنے سے زیبا دوڑتی ہوئی اس کی طرف آ رہی ہے۔ اس کا لباس ہوا میں لہرا رہا تھا اور بال اسکارف سے نکل کر بے ترتیب ہو کر اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ بار بار اپنے ہاتھوں سے پیچھے کر رہی تھی۔ اس نے چونکہ ہیل پہنی ہوئی تھی اسی لیے اسے صحیح سے دوڑا نہیں جا رہا تھا، تو اس نے فوراً اپنے پیروں میں سے وہ ہیل اتاری اور ننگے پیر ہی دوڑتے ہوئے اس کی طرف آنے لگی۔ تو اس پل ایاز کو ایسا لگا کہ جیسے وہ خواب دیکھ رہا ہو۔ بھلا ایسے کیسے ممکن ہے کہ جس لڑکی سے اس نے اس کی محبت چھینی ہو وہ اس کے لیے دوڑتی چلی آ رہی ہو؟ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے، لیکن زیبا نے جو ہی اس کا بازو پکڑا، جھنجھوڑتے ہوئے بولی، آپ مجھے ہوٹل میں اکیلا چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ کہاں جا رہے تھے؟ تو وہ حیران پریشان نظروں سے زیبا کی طرف دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی تھی اور چہرے پر شدید غصہ تھا۔ وہ پہلی بار اس لڑکی کے سامنے بولنے لگا تو اس کا گلا آنسوؤں سے رنت گیا۔ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ مجھے وہاں کیوں چھوڑ کر آئے؟ تو ایاز نے آہستہ سے کہا، عمر کے لیے۔ اب تم دونوں کو ایک ہو جانا چاہیے۔ میں تو خوامخواہ تمہارے اور عمر کے درمیان آ گیا تھا۔ بہت جلد تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے، پھر تم اپنی زندگی اپنی مرضی سے اور خوشی سے گزارنا۔ تو وہ اس کی بات سن کر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی، لیکن مجھے تو آپ سے محبت ہے، آپ مجھے کیوں خلا دینا چاہتے ہیں جبکہ میں ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو زیبا؟ وہ شدید حیرانی سے بولا۔ مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے ایاز صاحب؟ اس نے الٹا ایاز سے ہی سوال کر ڈالا۔ شادی صرف ایک بار ہوتی ہے، یہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں۔ میں نے نکاح کرتے وقت آپ کو دل سے اپنا مانا تھا، اور اب تو میں امید سے بھی ہوں۔ بھلا میں اپنے بچے سے اس کے باپ کا نام کیوں چھینوں گی؟ ایاز نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا اور پھر خوشی کے مارے اس سے لپٹ کر رونے لگا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔ بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔